அந்த சேம் உணர்வு இருக்கும் என்பதை எல்லாருக்கும் நான் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த அலுமினி மிகவும் நன்றாக நடத்த வேண்டும் என்ற முனைப்போடு அனைவரும் மிகுந்த சிரமப்பட்டு செயல்பட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த கல்லூரி 1984ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கு சென்றாலும் ஒரு தனி முத்திரை வைத்து வருகிறார்கள் என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை. I also join with the coordinator of staff in welcoming today's function our chief guest Sampath Kumar, Dr. Kavidasan, Engineer Ravi Gurunathan, Raja Sethupathi and Thiru Balachandran for today's function. So with this, I think conclude my presentation address. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, honorable person here. Thank you very much. Thank you, sir. Introduction is the essential part of any occasion. We feel honored to introduce our distinguished chief guest, Engineer G. Sampath Kumar. Engineer G. Sampath Kumar was born as third son for the blessed couple of Mr. Gopal and Mrs. Dhanam. He did his schooling in Government Higher Secondary School in Salem. He graduated as an automobile engineer from our institution. After completion of his degree, he joined as graduate apprentice at Anna Transport Corporation Limited, Salem in the year 1992. After completion of 6 years of service as assistant engineer in ATC, he quit and joined as motor vehicle inspector grade 2 in the year of 1998. In the year of 2008, after completion of 10 years of service as MVI, he was selected as president Tamil Nadu Motor Vehicle Inspector Association by MVIs at Salem General Body Meeting. After successful 7 years as president, he was promoted as Regional Transport Officer in January 2014. During his presidentship, he had lot of activities for the welfare of members of the association. Also, he is having good network in all other states in our country through All India Federation of Motor Vehicle Department. He conducted 3 big road safety meetings and seminars by gathering technical officers from various states. Safety is the main slogan of his life. I invite Dr. G. Sampath Kumar to deliver his discourse. Respected Principal, respected Dr. Kavidasan, respected our Vice President of Garco TVS, Mr. Balachandran, my dear friends and alumni coordinator, Mr. Dr. Palnichami, engineer, our previous alumni, Alumni Association President Raja Sethupathi, Dr. Ravi Gurunathan, he is also our alumni. And I am proud to say about our 87-91 batch alumni and all other alumni of this college from 84 to 2015. My dear students, current years, final year students, third year students, second year and first year students, family members of our alumni and other college students, எல்லோருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள். இந்த விழாவிற்கு என்னை சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்தமைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனது தாய் தந்தையருக்கும் எனது நண்பர்களுக்கும் இந்த கல்லூரிக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ சீஃப் கெஸ்ட்டாக நான் என்னை இங்கே செலக்ட் பண்ணதுக்கு நான் தகுதிதானா எனக்குள்ளேயே ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டேன். ஏன்னா நாங்களாம் ஒரு
ஒரு ப்ரொஃபைல் படிக்கும்போது பார்த்தாக்கா, ஒரு ப்ரொஃபைல் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து உலகத்திலேயே ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் ஆள் அப்படின்னா ஒரு டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும், நான் கேட்ட வகையில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷனுக்காக ஒன்றும் பெரிய ஒரு ப்ரொஃபைல் உள்ள ஆள் நான் அல்ல. பட் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு 87, 91 பேட்சுக்கு ஒரு அடிமை கிடைத்து விட்டார், இந்த கல்லூரிக்கு அலுவலிக்கு ஒரு அடிமை கிடைத்து விட்டார் என்று என்னை சீஃப் கெஸ்டாக அழைத்தார்களோ என்று எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மனதுக்குள்ள கேள்வி இருந்தது. பட் எது எப்படி இருந்தாலும் நமது ஒரு வேலைக்கு வந்துவிட்டால் அந்த வேலையை நாம் வந்து எவ்வாறு சிறப்பாக செய்கிறோம் என்பதை நான் ஒரு காலப்போக்கத்தில் கல்லூரியில் நம்ம கற்றுக்கிட்டதை விட வெளியில் போய் நமக்கு நிறைய எக்ஸ்போசரில் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதனாலேயோ என்னமோ அந்த நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு கூட அவங்க என்னை சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் I thank our team of alumni meet for this 19th alumni meet, especially for college professors Palnichami and Balamurugan and our principal எல்லாருக்கும். ஸோ இந்த அலுமினி மீட் அப்படின்றது இப்போ 19th அலுமினி மீட்டாக அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்களும் வந்திருக்கோம். பட் ரொம்ப ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாமல் இருந்தது. ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்க்கும்போது புவர் ரெஸ்பான்ஸ், புவர் ஸ்ட்ரென்த்து, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன் இல்லாத மாதிரி ஒரு தெரிஞ்சது. ஸோ நாங்கள் வந்து ஆஸ் அ 87, 91 பேட்சாக நாங்கள் வந்து ஒரு லாஸ்ட் இயர் 2015 we have decided to form a charitable trust. அந்த ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஊன்றுகோலாக நாங்கள் ஒரு 5-6 பேர் டீம் ஆஃப் பீப்புள், கோர் டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணி எங்கள் பேட்ச்லேயே யாரெல்லாம் அவங்க முடியாமல் இருக்காங்களோ, சிக்குனாலேயோ அல்லது படிப்பை கன்டினியூ பண்ண முடியாதமையோ அல்லது அவங்க ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் இல்லாமையோ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ணோம். அதை வந்து எங்கள் பேட்சுடைய எல்லார ஒத்துழைப்பையும் நாங்கள் அதை பண்ணி லாஸ்ட் இயர் டிசம்பர், சார் சொன்ன மாதிரி டிசம்பர் 25 அன்னைக்கு ஒரு சில்வர் ஜூப்ளி மீட்டை நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணோம். அதை வந்து எல்லாமே சிறப்பாக அமைந்தது. எல்லாருடைய ஒத்துழைப்புலையும் நாங்கள் வந்து கல்லூரிக்கு ஒரு நல்ல வெல்ஃபேருக்காக தான் அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஒர்க் பண்ண வச்சோம். ஸோ எல்லோரும் வரணும், எல்லாருடைய இன்வால்வ்மெண்ட்டும் இருக்கணும், இந்த கல்லூரியுடைய நேமை வந்து ஒரு உலக அளவில் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில். ஏன்னா நம்ம வந்தோம், படித்தோம், 4 வருஷம் கழித்து வெளியில் போனோம் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த கல்லூரிக்காக ஒவ்வொருத்தரும், இந்த வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வரக்கூடிய அப்கமிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கல்லூரிக்காக நம்ம என்ன சொல்லணும், கல்லூரி நமக்கு என்ன செய்தது அப்படின்னு கேட்காம நாம் கல்லூரிக்கு என்ன செய்தோம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம கன்டினியூ பண்ணுங்கிற ஒரே எண்ணத்துக்காக அதை ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுத்துக்கணும் எல்லாருமே. ஏன்னா அலுமினிஸ் வந்தாங்க, 4 வருஷம் படிச்சுட்டு வெளியில் போயிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் யாருமே வரல, அல்லது இந்த கல்லூரி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது கூட நம்ம யாரும் பார்க்கல அப்படின்னு இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு மோட்டிவேஷன் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அது அநேகமாக எல்லா பேட்சுக்கும் அது வந்து அவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆகிருக்கு, அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ கரண்ட்டில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியில் போன பிறகு தயவு செய்து உங்கள் கேரியரையும் பாருங்கள், ஒரு 4-5 வருஷம் கஷ்டப்படுங்க, உழைங்க. எனக்கு அப்புறம் வந்து அவர் டாக்டர் கவிதாசன் மிக அருமையான ஒரு ஸ்பீச்சை கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கார். அவருக்கு வந்து நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி கூட்டு வந்துக்கிறோம். அவருக்கு தெரியாத விஷயங்களே கிடையாது, அது முன்னாடி நாங்களாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இருந்தாலும் என்ன சொல்ல வரணும் அந்த ஒரு சில வார்த்தைகளை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். வெளியில் போயிட்டு தயவு செய்து ஐடியலாக இருக்காதீங்க. இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸு வெளியில் 4 வருஷம் முடிச்சுட்டு போயிட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்றது எங்களுக்கு டெய்லி தெரியும். எங்களை அப்ரோச் பண்ணி எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, மெக்கானிக்கலாக இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கி வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ரொம்ப எனார்மஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. அதில் இருக்கிற அவுட்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. டெய்லி எனக்கு வருவாங்க, சார் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பண்ணி கொடுங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஏதாவது ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்கொயரி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம கல்லூரியிலேருந்து வெளியில் போகிற பசங்க நல்ல ஒரு பிரைட்டாக வெளியில் போகணும். அதுக்கு தேவையான என்ன ஹெல்ப்போ நம்ம ஆஸ் அ அலுமினி நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கம். இந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் நிறையா இருக்குது. என்னென்னா நம்ம வெளியில் இப்போ நம்ம இருக்கிறவங்க எல்லாருமே 84 2015 வரைக்கும் வெளியில் போனவங்க எல்லாருமே நல்ல ஹை பொசிஷனில் இருக்காங்க. இந்த ஹை பொசிஷனில் இருக்கவங்க என்னெல்லாம் ஹெச்ஆரில் இருக்காங்க, ஒரு கம்பெனிஸுடைய ஹெச்ஆர் இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து புஷ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷன் பண்ணி வெளியில் வரும்போதே நல்ல ஒரு
பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டாக வெளியில் வர மாதிரி அவங்களுக்கு அதை மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அலுமினிஸோட கண்டிப்பான ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள். இப்போ எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வி ஆர் டூயிங் எக்ஸலண்ட் ஜாப்ஸ் ஆன் நவடேஸ். நான் அதை வந்து பெருமையாக சொல்லிக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து புக் லைசன்ஸில் தான் இருக்கும். லைசன்ஸ் எல்லாம் புக்கில் தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 140 ஆஃபீஸஸ் இருக்குது. அத்தனை ஆஃபீஸ்லேயுமே ஆன்லைனில் ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு லைசன்ஸ் ஏதாவது தேவை அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு அந்த ஆஃபீஸ்க்கெலாம் போகலாம். அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து ரோட் சேஃப்டிக்கு நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம், எஸ்பெஷலி மை ஆஃபீஸ். அதனால தான் ஒரு 2-3 மீட்டிங் ரோட் சேஃப்டியில் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கூட சொன்னாங்க. இப்போ நான் ஆஸ் அ ஆர்டிஓ ப்ரொமோட் ஆனதுக்கப்புறம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வீக் வெனஸ்டே இஸ் த ரோட் சேஃப்டி டே ஃபார் அவர் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆர்டிஓ. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, வி யூஸ் டு கோ ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் by way of putting letters to them. We are ready to do some road safety campaigns in your concern. Avanga they will give us concern letter. We formed a team along with our motor vehicle inspectors and staffs. அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு எஸ்பெஷலான ஒரு வீடியோ நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதுவும் என்னோட முயற்சியில் ஒரு 30 minutes to 40 minutes போடுற மாதிரி அந்த வீடியோஸை பார்த்தாங்கன்னாவே அந்த ரோட் யூசர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் வாட் டு டூ வாட் நாட் டு டூ அப்படின்றதெல்லாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதை ரெடி பண்ணி வச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் அது ஒரு 1/2 hour 45 minutes அங்கேயும் போட்டு காமிச்சிட்டு ஒரு லெக்சர் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டுருக்குறோம். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா டு ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் தி ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஒரு 2 yearsஸாக நாங்கள் இந்த கண்டினியூஸாக எவ்ரி புதன்கிழமை அதை பண்ணுறோம். இது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரவங்களுக்கு டெய்லி மார்னிங் அந்த 1 hour இந்த ரோட் சேஃப்டி கிளாஸ் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு லைசன்ஸே கொடுக்குறதில்ல. ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா 10 to 20% ஆஃப் தி ஆக்சிடென்ட்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ அப்போ ஃபெட்டாலிட்டியும் குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ எங்களுடைய முயற்சினால் இந்த 10 to 20% ஃபெட்டாலிட்டிஸ் குறைஞ்சிருக்கிறதுல எங்களுக்கு ஒரு திருப்தி. ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல அப்படின்னா, நீங்கள் தான் வருங்கால சமுதாயம். இப்போ நீங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் டெய்லி பார்க்குறோம். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஹாலிடேஸில் கார் எடுத்துகிட்டு வெளியில் போகிறாங்க. அவங்களே செல்ஃப் டிரைவிங்கில் போகிறாங்க. 3 பேர் போகிற வண்டியில் 6 பேர் போகிறாங்க. 5 பேர் போகிற வண்டியில் 9 பேர் போயிருக்காங்க. ஒரு சின்ன சின்ன உதாரணங்கள் நான் உங்களால் சொல்ல முடியும். நீங்களும் பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு MITன்னு சொல்லி மேட்டூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் படிக்கிற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு ஸ்விஃப்ட் டிசைர் காரில் 9 பேர் போயிருக்காங்க. கடலூரில் பக்கத்தில் அவங்க வந்து ஓவர் ஸ்பீடில் போயிட்டு வண்டியில் ஆக்சிடென்ட் ஆகி 9 பேர் ஸ்பாட்லேயே இறந்துருக்காங்க. அதே மாதிரி முந்தானத்து பார்த்திங்கன்னா கும்மிடிப்பூண்டியில் ஒரு ஆக்சிடென்ட். ஸோ இந்த மாதிரி எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, எல்லாமே வந்து இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஓவர் ஸ்பீடிங் ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு டைவர்ஷன் ப்ளஸ் ஏதோ ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் இதெல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும். சப்போஸ் நம்ம தாய் தந்தையர் நம்ம வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே அனுப்பிச்சி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ உங்களை இல்லாமல் அவங்களால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்கிறேன். டிபார்ட்மெண்ட்டை உள்ள நுழைச்சிட்டு தயவுசெய்து தப்பாக நினைக்காதீங்க. ஸோ இந்த ரோட் சேஃப்டி ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் அவசியம் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிவிட்டு என்னுடைய சிற்றுரையை முடிச்சுக்கல. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொன்னார். இப்போ இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து நம்ம பிரின்ஸிபல்ட்டையும் இவர் டாக்டர் கவிதாசன் சார்ட்டையும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், யாருமே அட்வைஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து இந்த காலகட்டங்களில் எந்த காலகட்டம் இருந்தாலும் சரி, நம்ம படித்த காலகட்டம் இருந்தாலும் சரி, அடுத்து வர ஜென்ரேஷனாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிடிக்காத ஒரே ஒரு வார்த்தை அட்வைஸ். அதனால் நீங்கள் ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ண வேண்டாம். லெட் தம் டூ இட். வாட் எவர் தே வாண்ட், லெட் தம் டூ இட். என்ன வேணால் செய்யட்டும். பட் என்னென்னா அல்டிமேட்டாக அவங்களுடைய வெல்ஃபேருக்காக அவங்க எதை வேணால் செஞ்சுக்கிட்டோம். யாருடைய அட்வைஸையும் வேணால் கேட்கட்டும். இந்த காதில் வாங்கி இந்த காலை விடட்டும். பட் டெசிஷன் வந்து அவங்களே டெசிஷன் எடுக்க சொல்லுவோம். அப்போ தான் வந்து அவங்களுடைய டெசிஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும். எல்லா இன்புட்ஸையும் வாங்கிட்டோம், பட் டெசிஷன் வந்து அவங்களே எடுக்க விடணும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் காலையில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஹீ இஸ் ஹேவிங் சம் ஐடியாஸ் அபவுட் சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட். அவர் வந்து இந்த ஒரு 30 வருஷமாக இந்த ஒரு துறையில் வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி நிறைய ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அதெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன் படித்து முடித்தவுடன் நீங்கள் ஐடலாக இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா, உங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தயவுசெய்து பயன்படுத்திக்கிங்க. எந்த ஒரு நிமிஷத்தையும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். வெளியில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு லேர்னிங், நாலேஜ் அப்டேஷன் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருங்க. அதே மாதிரி இன்னொன்றும் வந்து இப்போ நான் காலேஜில் பிரின்ஸிபால்ட்டையும் அவங்க ப்ரொஃபஸர்ட்டையும் நான் என்ன சொன்னேன்னா,
நாலேஜ் அப்டேஷன் வெரி மஸ்ட்டுங்க. இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இப்போது என்ன சிலபஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் அவங்க படித்தா பத்தாது. ப்ளஸ் எவ்ரி மந்த் 3 months ஒன்ஸு 6 months ஒன்ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ், சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ், ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ், மெக்கானிக்கல் ஓரியன்ட் கம்பெனிஸ் அவங்க வந்து இன்வைட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் அப்டேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. எல்லாருமே ரெடியாக இருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேப்கோ டிவிஎஸ்ஆரில் நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்ன உடனே அவசியம் வந்து அவங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு நாலேஜ் அப்டேஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தார். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு. நீங்கள் தயவுசெய்து உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்கக்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்குங்க. அதே மாதிரி ஹெல்த் விஷயத்தில் கொஞ்சம் பாருங்கள். இப்போ இருக்கிற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நைட்லலாம் தூங்குறதே கிடையாது. படிக்கிறதே முதல் நாள் நைட்டு தான் படிக்கிறோம். லேட் நைட் தூங்குறாங்க. காலையில் நேரத்தில் எந்திரிக்கிறதே வந்து 8 மணி 9 மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நைட்டில் வந்து தான் ஒரு சில டாக்டர்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, வாட்ஸ்அப்லலாம் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். மிலோட்டிடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்மோன் வரும். அந்த ஹார்மோன் வேறு எதுலேயுமே கிடைக்காது. அந்த ஹார்மோன் இருந்தால் தான் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ அந்த ஹெல்த் விஷயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட்